يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الرابع والخمسون 54 نمبر سبق ہے. پچھلے اسباق میں بھی ہم نے انتہائی اہم تدریبات اور مشقیں ذکر کی تھیں، اور پچھلے سبق میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم اس سبق میں مفرد اور جمع کا جو کنسپٹ ہے اور اس کی کیا علامت ہوتی ہے اس کو ہم ذکر کریں گے. تو آئیے آج کے سبق کی طرف. دیکھیے تدریب الثانی عشر، یہ 12 نمبر تمرین ہے اس کتاب کی ترتیب کے حساب سے. تو اس میں سب سے پہلے کہتے ہیں مفرد. مفرد یاد رکھیے کہ ایک کو کہا جاتا ہے، جیسے مدرسن ایک مدرس. جمع مذکر، مذکر جمع بھی ہو اور مذکر بھی ہو، تو جمع اور مذکر ہونے کی علامت واو اور نون ہے. یہ دیکھیے مدرسن، مدرسین تک تو یہ پیچھے بات مکمل ہے، البتہ واو اور نون، واو اور نون یہ اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. تو یہاں سے ایک آپ کو اصول سمجھانا مقصود ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں جو مفرد ہو اس کے آخر میں واو اور نون لگا دینے سے وہ جمع بن جاتا ہے. مدرسن سے مدرسون، مدرسن سے مدرسون. اور یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو واو ہوتی ہے اس سے پہلے پیش ہونا ضروری ہے، اور اب آگے مثالیں مختلف آپ کو ذکر کریں گے. دیکھیں جزارن، جزارن قصائی کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع کیا آئے گی؟ جزارون، جزارون. اسی طرح حمال، قلی کو کہا جاتا ہے، قلی کو، تو اس کی جمع کیا آئے گی؟ کافی سارے ہیں تو ہم کہیں گے حمالون، حمالون. مضیف، مضیف یہ آپ کے سامنے ہے، کئی سارے ہوں تو مضیفون، مضیفون. طیار، پائلٹ کو کہا جاتا ہے، تو جمع اس کی طیارون، طیارون. جمع اس کی طیارون، طیارون. اسی طرح مختلف قسم کے، یعنی اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں، جو واو اور نون کے ساتھ بنتی ہے، واو اور نون کے ساتھ جو بنتی ہے تو اس کو جمع. حامدن، تعریف کرنے والا، حامدون. مشرکن، مشرک، مشرکون. صادق، سچ بولنے والا، اور صادقون، سچ بولنے والے کئی لوگ. تو اس کو واو اور نون کے ساتھ آپ نے جب بھی واو اور نون آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جمع کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے ہمیشہ، اور جمع ہی بولنا ہے. اگر کبھی مفرد ہمارے سامنے ہو اور ہم اس کا جمع بنانا چاہتے ہوں تو اس کا آسان فارمولہ، اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں، آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آ جائے گی، لیکن فی الحال آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اس کو اس ترتیب سے بولتے ہیں کہ واو اور نون لگا کر اس کی جمع بنا لیتے ہیں. اس کے بعد ہے التدریب الثالث عشر. التدریب الثالث عشر، انا. انا کا استعمال آپ کو بتا رہے ہیں. انا بکرن، انا بکرن. انا ضابطن، ضابط کا معنی افیسر. انا طبیب فی العیادہ، یا انا طبیب فی المستشفى. ان کے آگے آپ نے کچھ نہ کچھ لگانا ہے. انا مدرس فی الکلیہ، انا مدرس فی الجامعہ، انا مدرس فی المدرسہ. انا مضیف، انا مضیف، انا مضیف. اور اس کے بعد ہے انا حارس، انا حارس فی المصنع، میں فیکٹری میں وہ چوکیدار ہوں. اور انا حارس فی المدرسہ، میں اسکول میں چوکیدار ہوں. تو اس طرح سے اس کے آگے مختلف قسم کی چیزیں ہم لگا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ انت، انتا، اس کی تھوڑی تدریب اور مشق بتا رہے ہیں. انت تقرأ، انت تقرأ. ادھر کچھ اور لگا دیں، انت تکتب، انت تمشی، انت تذهب، انت تشرب. مختلف جو آپ نے پیچھے افعال پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ افعال یہاں پر آپ ذکر کر دیں. اس کے بعد انتی، انتا مذکر کے لیے آتا ہے اور انتی مؤنث کے لیے آتا ہے.
अंति मुमर्रिज़तुन, अंति मुमर्रिज़तुन, आप नर्स हैं फिल मुस्तशफ़ा। अंति तबीबतुन फिल इयादा, दूसरी लाइन में, और अंति मुअल्लिमतुन फिल मदरसा, अंति मुअल्लिमतुन फिल कुल्लिया, अंति मुदर्रिसतुन। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो जॉब्स होती हैं, जो काम होते हैं, उनको यहाँ पर लगा सकते हैं। जब आएगा नहनु, तो नहनु का माना होता है हम, और हम मुफरद नहीं होता, लिहाजा हम जब लगाएंगे तो वाव और नून जो आज ही हमने सबक पढ़ा है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते नहनु मुदर्रिसुन, चूँकि मुदर्रिसुन मुफरद होता है और नहनु हम, तो ये नहीं हो सकता कि हम यूँ कहें नहनु मुदर्रिसुन कि हम एक उस्ताद, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि हम कहेंगे नहनु मुदर्रिसूना। और यहाँ पे कहा जाएगा कि नहनु मुमर्रिदूना, नहनु मुअल्लिमूना, या आप कह सकते हैं कि यानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो जमा हो नहनु के साथ, उसको हमने जमा लगानी है, मुफरद के साथ मुफरद और जमा के साथ जमा लगाएंगे हम। इस तरतीब के साथ हम इसको जिक्र करेंगे। अत-तदरीब अर्राबे अशर, अत-तदरीब अर्राबे अशर में यानी ये 14 नंबर मश्क है। इक़रा वक्तुब, कहते हैं इक़रा पढ़िए, वक्तुब और लिखिए। बकरुन यजलिसु अलल मक़अद, बकर यजलिसु बैठता है, अलल मक़अद, व यक़रा और पढ़ता है, फिल मजल्लात मैगज़ीन्स वल जराइद और अखबारें। वरा बकरिन, बकर के पीछे, वरा का मतलब पीछे, कुरान पाक में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मकतबुन कबीरुन, मकतबुन कबीरुन, व अलल मकतबी कुतुबुन कसीरा, और मकतब पर बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। उसके बाद आगे सबक है अद-दर्सुस्साबे अशर, इनकी तरतीब के साथ जो है वो, यानी ये सारा कुछ जो किताब की तरतीब के लिहाज से अद-दर्सुस्साबे अशर है, और इसमें गुरफतुल मकतब, गुरफतुल मकतब जो ऑफिस होता है या जिसमें लोगों के रिकॉर्ड्स वगैरह और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पड़ी होती हैं। अब ये पहले इन्होंने घर से बाहर को लिया, फिर घर के अंदर को लिया, फिर घर के अंदर मतबख को लिया, फिर इसी तरह घर के अंदर कौन सी इबारात इस्तेमाल होंगी उनको लिया। तो अब ये कह रहे हैं कि गुरफतुल मकतब यानी जो ऑफिस का कमरा है उसको कैसे हम जिक्र करेंगे। उसकी मुख्तलिफ उसके अंदर फ़ाइलें पड़ी होती हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम अरबी में कैसे ताबीर करेंगे और इनमें किन चीज़ों का लिहाज करेंगे, किस एतबार से हम इनको बोलेंगे, तो उसके हवाले से ये सबक है। इंशाअल्लाह ताला इस सबक को हम अगले सबक में ज़िक्र करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और कोशिश करते रहिए कि जब हम बार बार चीज़ों को, मैं इस बात को भी बार बार जिक्र कर चुका हूँ कि जब हम बार बार चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। कोई इंसान भी एकदम से किसी स्टेज पर नहीं पहुँचता, बल्कि उसे एक वक्त लगता है और एक वक्त की कीमत उसे अदा करनी पड़ती है। उसके बाद जाकर वो किसी भी ज़ुबान हो, कोई फ़न हो, कोई महारत हो, वो इंसान उसको सीख लेता है। किसी भी माहिर आदमी को, चाहे वो किसी फ़न में हो, हत्ता कि वो अगर जो आम जिस्मानी है जैसे कुश्ती वगैरह है या कोई क्रिकेट में है, किसी फ़न में महारत रखता है, कभी उससे मालूम कीजिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कितना वक्त लगा और वो कहाँ किन किन स्टेजेस से गुजरते हुए इस तक पहुँचा है। लेकिन ख्याल यही है और हकीकत भी यही है कि जब इंसान कोशिश करता है तो उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। तो कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए उम्मीद है कि वो वक्त भी दूर नहीं होगा कि आप अरबी को बहुत आसानी से बोल, पढ़ और सीख सकेंगे और लोगों को सिखा सकेंगे। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।